ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਜਪ ਆਦਿ ਸੱਚ ਜੁਗਾਦਿ ਸੱਚ ਹੈ ਭੀ ਸੱਚ। ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਭੀ ਸੱਚ। ਹਮ ਸੰਤਨ ਕੀ ਰੇਣ ਪਿਆਰੇ हम संतन की सरना। संत हमारी ओट सताणी संत हमारा गहना। भाग ठड़े हर संत तुम्हारे जिन घर धन हर नामा। परवान गणी से यह आए सफल तिना के कामा। मेरे राम हर जन कै हों बल जाई। केसां का कर चवर टुलावा चरण धूड़ मुख लाई। केसां का कर चवर टुलावा चरण धूड़ मुख लाई। परम सत्कारयोग तख्त चवर छत्र दे मालक सरबरे कायनात वालिए कुल आलम समुची मनुखता दे सांझे रहबर सतगुरु धन 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 श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज सच्चे पातशाह जी दे पवित्र चरनां दा ध्यान धरो। दोवें हथ जोड़ के सुरती करके पातशाह नूं नमस्कार करते हुए गुरफतेह दी सांझ पाओ। गज के आखो जी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। दातार पातशाह जी की किरपा सदका आपां सारिआं नूं अज 10वां दिन महापुरखों के पवित्र जीवन की विचार करने का प्राप्त होया है। महापुरख संत साधु ब्रह्म ज्ञानी अनेकां नामां दे नाल श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की बाणी नाम रसीए महापुरुषों का जिक्र करती है। इन्ना क बाणी ने सत्कार गुरु साहिबां ने करना सिखाया। बाणी दे विच संतां नूं महापुरखां नूं ब्रह्म ज्ञानियां नूं महाराज ने इस तरह भी वचन लिख दिते। नानक साध प्रभ भेद ना पाई। भी साधु विच ते परमात्मा च कोई फर्क नहीं हुंदा। सो पिछले दिनां दी कथा विच आप जी सरवण कर चुके हो बई गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने वचन कीते सी। 3 रूप हैं मोहे के सुनो नंद चित लाए। निर्गुण सरगुण गुर शब्द कहूँ तो है समझाए। वे साढ़े 3 रूप हैं। निर्गुण ब्रह्म रूप सरगुण गुरसिख खालसा का रूप और शब्द रूप धन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी। तो इस तरह नाल ये 3 रूपों दे विच महाराज हमेशा संसार दे विच बख्शिशां वरताउंदे हन। तो ऐसे पूर्ण महात्मा संत बाबा ज्वाला सिंह जी हरखोवाल वाले जिन्हां दे पवित्र जीवन की विचार आपां पिछले दिनों तो करते आ रहे सरवण कर रहे हैं। तो महापुरखों दे प्रेमियां दे विचों एक गुरमुख जिसका नाम सरदार किरपाल सिंह सी। इन्हां दे घर इन्हां दा सपुत्र सरदार चन्नण सिंह
नौजवान उम्र है, शादी हो चुकी है, 3 बच्चे हैं, 2 लड़कियां ते 1 लड़का। पर कुदरत ऐसी वापरी भी सरदार चन्नन सिंह बहुत ज़्यादा बीमार हो गए। बीमारी इस कदर बढ़ गई भी बचन की उम्मीद खत्म हो गई। सब डॉक्टरां ने, वैदां हकीमां ने जवाब दे दिता। सारिਆਂ ने यही कहा भी ये हुण बच नहीं सकता ते इहदे जिहड़े सवास ने वो इंज लगदा भी खत्म ही हो चुके ने। दिनों दिन शरीर निगरदा ही जा रहा सी। तो हुण कुछ संगतां ने प्रेरणा की इसदी पत्नी बीबी बसंत कौर नूं भी तुसीं चन्नन सिंह नूं संत महाराज बाबा ज्वाला सिंह हरखोवाल वालियां दे कोल लै जाओ। जे उन्हां ने कोई ऐसा वचन कर दिता तां इहदा बचाव हो सकदा। जिस तरह सियाणे कहंदे भी डुबदियां नूं तिणके दा सहारा हुंदा, तो इदां ये हुण परिवार सारे जणे इकट्ठे हो के चन्नन सिंह दे वास्ते इन्हां ने किसी तरह एक कार दा इंतजाम कीता ते उहनूं कार दे विच लम्मा पा के ते संतगढ़ डेरे लै आए। महापुरखां दे कोल आके बेनतियां कीतियां, बहुत रोए। ते महापुरख संत बाबा ज्वाला सिंह जी जिन्हां दा सुभाअ सी भी आप सीधा बहुत घट बचन करदे सी। कोई भी बख्शिश करनी हुंदी तां उन्हां ने जां बाबा ईशर सिंह जी वल भेज देना, उन्हां कोलों बचन करा देना, ते जां फिर किसी होर साधु संत महात्मा वल भेज देना। बख्शिश तां आप ही करदे सी, पर अपना नाम मोहरे नहीं सी आउण दिंदे कदे भी। बहुत गुप्त हो के निर्लेप रह के अपना जीवन महापुरख बिता रहे सी। तो महापुरखां ने इन्हां प्रेमियां नूं कहा भी तुसीं जाओ बाबा ईशर सिंह जी नूं बेनती करो। तो बाबा ईशर सिंह जी दे कोल ये सारे परिवार दे जी चले गए। बीबी बसंत कौर जो चन्नन सिंह दी पत्नी सी, ਉਹਦਾ रो रो के बहुत बुरा हाल सी। ते महापुरखां दे कोल जिस वेले गए जाके बहुत रोईयां, बेनती कीती बई चन्नन सिंह दी हालत तां झट बिंद ते ही आ भी वो तां हुण गया, इस तरह ही उहदी हालत बनी हुई आ। महापुरुषां ने जदों इन्हां दी विराग दी हालत देखी, महापुरुषां नूं बहुत इन्हां ते दया आई, बहुत तरस आया। ते थोड़ा चिर बाबा ईशर सिंह जी महाराज नेत्र बंद करके बैठे। ते उदों बाद महापुरखां ने नेत्र खोले, बचन कीता, कहंदे भाई चन्नन सिंह दे तां हुण जाण दा समां नेड़े आ गया ते ਉਹਦੇ ਤਾਂ ਸਵਾਸ ਮੁੱਕ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਅੰਤਮ ਪਲਾਂ ਤੇ ਹੀ ਆ। ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਜੋ ਬੀਬੀ ਬਸੰਤ ਕੌਰ ਸੀ ਚੰਨਣ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪਤਨੀ, ਇੱਕਦਮ ਚੀਕ ਮਾਰ ਕੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਡਿੱਗ ਪਈ, ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਗਈ। ਵੀ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਬਚਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਬੇਸੁੱਧ ਹੋ ਗਈ। ਪਾਣੀ ਪਿਲਾਇਆ, ਹੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਤੇ ਉਹ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਚਰਨ ਫੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰੇ, ਦਾਤਾ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਤਰਸ ਕਰੋ, ਬੱਚੇ ਬੜੇ ਛੋਟੇ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਇਕੱਲੀ ਕਿਵੇਂ ਸਮਾਂ ਪਾਸ ਕਰੂੰਗੀ। ਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਫਿਰ ਇਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਬਈ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹਦਾ ਚੰਨਣ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਆ ਉਹ ਆਪਣੀ ਉਮਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਚੰਨਣ ਸਿੰਘ ਬਚ ਸਕਦਾ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਉਮਰ ਭਾਈ ਚੰਨਣ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦਵਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਾ ਕਹਿਆ ਦਰਗਹਿ ਚੱਲੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਖ ਤੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਹੋਇਆ ਵਚਨ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਖੀ ਹੋਈ ਮੰਨਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਹਜੇ ਕੋਈ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਦਾਰ ਚੰਨਣ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪਤਨੀ ਬੀਬੀ ਬਸੰਤ ਕੌਰ ਨੇ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ ਤੇ ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਸਰਦਾਰ ਨੂੰ ਲਾ ਦਿਓ।
ਤੋ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਕਹਿੰਦੇ ਚੰਗਾ ਬਈ, ਜੇ ਤੂੰ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਰਹਿਰਾਸ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੇਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਰਾਮ ਕਰੋ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਪਾਣੀ ਛਕੋ ਲੰਗਰ ਵਿੱਚੋਂ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਹੁਣ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਫਿਕਰ ਕੀਤਾ ਵੀ ਚੰਨਣ ਸਿੰਘ ਦੀ ਹਾਲਤ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਾਬ ਆ, ਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਸਵੇਰੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਦੇਖ ਕੇ ਮੁਸਕਰਾ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਚੰਨਣ ਸਿੰਘ ਦੀ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੋ, ਹੁਣ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਤੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀ ਦੇਗ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਲਿਆਂਦੀ, ਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਵੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ। ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਵਾਲਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਬੈਠ ਕੇ ਤੇ 5 ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹੇ ਗਏ। ਮਿਰਤਕ ਕੋ ਪਾਇਓ ਤਨ ਸਾਸਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬੇਨਤੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ। ਟੂਟੀ ਗੰਢਨਹਾਰ ਗੋਪਾਲ, ਸਰਬ ਜੀਆਂ ਆਪੇ ਪ੍ਰਤਪਾਲ। ਸਗਲ ਕੀ ਚਿੰਤਾ ਜਿਸ ਮਨ ਮਾਹੇ, ਤਿਸ ਤੇ ਬਿਰਥਾ ਕੋਈ ਨਾਹੇ। ਰੇ ਮਨ ਮੇਰੇ ਸਦਾ ਹਰ ਜਾਪ, ਅਬਨਾਸੀ ਪ੍ਰਭ ਆਪੇ ਆਪ। ਆਪਨ ਕੀਆ ਕਛੂ ਨਾ ਹੋਏ, ਜੇ ਸੋ ਪ੍ਰਾਨੀ ਲੋਚੈ ਕੋਏ। ਤਿਸ ਬਿਨ ਨਾਹੀ ਤੇਰੇ ਕਿਛ ਕਾਮ, ਗਤ ਨਾਨਕ ਜਪ ਏਕ ਹਰ ਨਾਮ। ਇਤਿਆਦਿਕ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਜਾਪ ਹੋਇਆ। ਮਿਰਤਕ ਕੋ ਜੀਵਾਲਨਹਾਰ, ਭੂਖੇ ਕੋ ਦੇਵਤ ਆਧਾਰ। ਥਿਰ ਕਰ ਬੈਸੋ ਹਰ ਜਨ ਪਿਆਰੇ, ਸਤਿਗੁਰ ਤੁਮਰੇ ਕਾਜ ਸਵਾਰੇ। ਮਾਨੁਖ ਕੀ ਟੇਕ ਬਿਰਥੀ ਸਭ ਜਾਨ, ਦੇ ਮਨ ਕੋ ਏਕੈ ਭਗਵਾਨ। जिसकै दिए रहे अघाए, बहुर न तृष्णा लागै आए। मारै राखै एको आप, मानुख कै किछ नाही हाथ। तिसका हुक्म बूझ सुख होए, तिसका नाम रख कंठ परोए। सिमर 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 प्रभ सोए, नानक बिघन न लागै कोई। इन्हां शब्दां दा सारी संगत ने कीर्तन कीता, तो महापुरखां ने आप अरदास कीती ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਭਾਈ ਚੰਨਣ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪਤਨੀ ਬੀਬੀ ਬਸੰਤ ਕੌਰ ਆਪਣੇ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਵਾਸਤੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਾਉਂਦੀ ਆ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹਦੀ ਉਮਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸਰਦਾਰ ਚੰਨਣ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਸਕਣ। ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਲਿਆ। ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਆਇਆ, ਇੱਛਾ ਪੂਰਕ ਸਰਬ ਸੁਖ ਦਾਤਾ ਹਰ। ਇੱਛਾ ਪੂਰਕ ਸਰਬ ਸੁਖ ਦਾਤਾ ਹਰ, ਜਾਂ ਕੈ ਵਸ ਹੈ ਕਾਮ ਧੇਨਾ। ਸੋ ਐਸਾ ਹਰ ਧਿਆਈਐ ਮੇਰੇ ਜੀੜੇ, ਤਾਂ ਸਰਬ ਸੁਖ ਪਾਵੈ ਮੇਰੇ ਮਨਾ। ਤੋ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਸੁਣਾਇਆ ਸੰਗਤ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਅਰਦਾਸ ਆ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਚੰਨਣ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਹਤ ਆ ਉਹ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਜੁਗਤੀ ਬਣਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨਾਲ ਵੀ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ, ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਵੀ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਵੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਤੇ ਉਸ ਚੰਨਣ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਾਧੂਆਂ ਦੇ ਬਾਬਤ ਜੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹ 3 ਕਾਲ ਸੱਤ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਅਨੇਕਾਂ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਸੰਤ ਜਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਤ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲਾ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਤਨ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਅਣਥੱਕ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਔਰ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲਾ ਕੀਤਾ। ਬਹੁਤ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਇਮਾਨਦਾਰੀ, ਸ਼ਰਧਾ ਵਾਲਾ, ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਤੇ ਵਿਰਾਗ ਵਾਲਾ ਸੁਭਾਅ ਸੀ। ਸਤੋਗੁਣੀ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਸਾਧੂ ਸੀਗੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੌੜਾ ਬਚਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬੋਲਦੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਤੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ
ਅੱਗੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਜਥੇਦਾਰ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਨਕ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਵੀ ਇਸ ਥਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਜਥੇਦਾਰ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਨਕ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਰਖੋਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਥੇਦਾਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਿਹਾ ਕਰਦੇ। ਜਥੇਦਾਰ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਨਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਨਮ ਨਗਰ ਹੈ, ਇਹ ਫਗਵਾੜੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹਲਕਾ ਰਾਣੀਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਪੂਰਥਲਾ ਪੈਂਦਾ ਇਹ ਪਿੰਡ ਹੈ। ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੜਾ ਪੁਰਾਤਨ ਸਥਾਨ ਰਾਮਸਰ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸ੍ਰੀ ਰਾਮਚੰਦਰ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਆਏ ਸੀ। ਇਸ ਸਰੋਵਰ ਤੇ ਰਾਮਸਰ ਦੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਨਗੀਨਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਿੰਡ ਜੈਤੇਵਾਲੀ, ਜੋ ਕਿ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੈਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਸੇਵਕ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਬਾਬਾ ਨਗੀਨਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੜੇ ਬੀਤਰਾਗ ਤਿਆਗੀ ਵਿਰਾਗੀ ਸਾਧੂ, ਬਹੁਤ ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ, ਔਰ ਬਾਬਾ ਨਗੀਨਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਸੰਤ ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਬਾ ਜਵਾਲਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੇਮ ਸੀ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ੁਭ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਸੰਤ ਨਗੀਨਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਰਾਮਸਰ ਤੀਰਥ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ। ਤਾਂ ਸੰਤ ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਬਾ ਜਵਾਲਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਾਧੂ ਇਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਆਏ। ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਹੋਇਆ, ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਸ ਨਗਰ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਭਾਈ ਬਲੀ ਸਿੰਘ ਸੀ, ਇਹਨੇ ਬੜੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ। ਬਲੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਸਰਦਾਰ ਭਾਗ ਸਿੰਘ, ਉਹ ਵੀ ਬੜੇ ਧਰਮੀ ਤੇ ਸਾਧੂਆਂ ਦੇ ਸੇਵੀ ਸਨ। ਤੇ ਬਲੀ ਸਿੰਘ ਪੂਰਨ ਸਾਧੂਆਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ, ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੜੇ ਉਤਸ਼ਾਹੀ ਸਿੱਖ ਸਨ। ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਬੜੀ ਧਾਰਮਿਕ ਬਿਰਤੀ ਸੀ। ਸੋ ਉਹ ਸਰਦਾਰ ਬਲੀ ਸਿੰਘ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਬਾਬਾ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਤੇ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਵਾਲਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ। ਬੜੇ ਬਚਨ ਵਿਲਾਸ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਿਸ਼ੋਰ ਅਵਸਥਾ ਨੌਜਵਾਨ ਬਲੀ ਸਿੰਘ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਬਚਨ ਸੁਣ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪੇ ਵਿੱਚ ਆਨੰਦਿਤ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਦੇਖ ਕੇ ਬਾਬਾ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਲੀ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੱਦਿਆ। ਕੋਲ ਸੱਦ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਉਰੇ ਆ ਭਾਊ, ਲਿਆ ਤੇਰੀ ਹੱਥ ਰੇਖਾ ਦੇਖੀਏ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸੱਦਣ ਤੇ ਭਾਈ ਬਲੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਚਲੇ ਗਏ। ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ ਤੇ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਹੱਥ ਕੀ ਦੇਖਣਾ ਸੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਬਹਾਨਾ ਸੀ। ਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਐ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹੱਥ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦੇ, ਨਾਲੇ ਦੇਖਦੇ ਦੇਖਦੇ ਬਚਨ ਕਰਦੇ, ਬਈ ਨੌਜਵਾਨਾ, ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਦੇ ਤਾਂ ਗ੍ਰਸਤ ਦੀ ਰੇਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਤੇ ਫਕੀਰੀ ਦੀ ਰੇਖਾ ਹੈ। ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ, ਬਾਬਾ ਜਵਾਲਾ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ। ਬਾਬਾ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ, ਰੱਬ ਜੀ ਦੇਖੋ, ਇਹਦੇ ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਕਾਕੇ ਦੇ ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਫਕੀਰੀ ਆ, ਫਕੀਰੀ। ਤੇ ਭਾਈ ਬਲੀ ਸਿੰਘ ਵੱਲ ਤੱਕ ਕੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ, ਭਾਊ ਤੈਂ ਫਕੀਰ ਬਣਨਾ, ਤੈਂ ਸੰਤ ਬਣਨਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ। ਤੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਬਚਨ ਘਰਿਆ ਏ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਬਚਨਾਂ ਦਾ ਭਾਈ ਬਲੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਮਨ ਤੇ ਬਹੁਤ ਅਸਰ ਹੋਇਆ। ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਸੰਗਤ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਹੋਲੇ ਮਹੱਲੇ ਤੇ ਗਈ। ਹੋਲੇ ਮਹੱਲੇ ਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਗਏ ਤੇ ਉੱਥੇ ਸੰਤ ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਬਾ ਜਵਾਲਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ। ਬਾਬਾ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੀ ਉੱਥੇ ਗਏ ਹੋਏ। ਤੇ ਜੈਨ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਕੁਟੀਆ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਹੋਲੇ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਵਾਲਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਅਟੁੱਟ ਲੰਗਰ ਚੱਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਨੇੜੇ ਹੀ ਇੱਕ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੇ ਪਿਆਜ਼ ਲਾਏ ਹੋਏ ਸੀ, ਗੰਢੇ ਲਾਏ ਹੋਏ ਸੀ। ਸੋ ਹੁਣ ਬਾਬਾ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਸਤਾਨੀ ਅਵਸਥਾ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਜੋਧ ਸਿੰਘ ਹੁਣਾਂ ਦੀ ਪੱਕੀ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ ਬਾਬਾ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ, ਪਰ ਬਾਬਾ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬਾਬਾ ਜੋਧ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਅੱਖ ਬਚਾ ਕੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਤੋ ਇੱਕ ਦਿਨ ਐਸਾ ਹੀ ਹੋਇਆ,
ਵੀ ਬਾਬਾ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਜੋਧ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਅੱਖ ਬਚਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੇ ਪਿਆਜ਼ ਲਾਏ ਹੋਏ ਸੀ, ਗੰਢੇ ਲਾਏ ਹੋਏ ਸੀ, ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਗੰਢੇ ਪੱਟਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਤੇ ਹੁਣ ਉਸ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੇ ਜਦ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੌਣ ਬੁੜਾ ਮੇਰੇ ਗੰਢੇ ਪੱਟਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੇ ਆ ਕੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਡੰਡੇ ਮਾਰੇ, ਲੱਤਾਂ ਮਾਰੀਆਂ। ਉਹ ਡੰਡੇ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲਹੂ ਨਿਕਲਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਇੰਨੇ ਨੂੰ ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ ਵੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੇ ਕੁੱਟਿਆ। ਰੌਲਾ ਸੁਣ ਕੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਤਾਂ ਦੌੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾ ਵੜਿਆ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਸੇਵਕਾਂ ਨੇ ਇੱਕਦਮ ਸਾਂਭ ਲਿਆ, ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਆਏ। ਸੰਤ ਮਹਾਰਾਜ ਵੀ ਬਾਹਰੋਂ ਵਿਚਰ ਕੇ ਆ ਗਏ, ਬਾਬਾ ਜਵਾਲਾ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਤੇ ਜਦ ਬਾਬਾ ਜੀ ਆਏ ਤਾਂ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਬਾਬਾ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਰੱਬ ਜੀ ਦੇਖ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁੱਟਿਆ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿਓ। ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਖਰਾਬੀ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਖਰਾਬੀ ਕਰਨੋਂ ਹਟ ਜਾਓ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਚਨ ਕਰੋ ਵੀ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਇੱਦਾਂ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਕਰਨੋਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਹਟਣਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਗਾਹਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਕਰੂੰ, ਪਰ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਜ਼ਾ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਓ। ਤਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਕਹਿੰਦੇ ਚੰਗਾ, ਫਿਰ ਸਾਧੂ ਤਾਂ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਭਲਾ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਕਮ ਕਰੋ ਵੀ ਉਸ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੂੰ ਕੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਈਏ। ਤਾਂ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਬ ਜੀ ਇੱਦਾਂ ਕਰੋ, ਉਹਨ ਗੰਢਿਆਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਗੰਢੇ ਪੱਟ ਕੇ ਲੰਗਰ 'ਚ ਪਾ ਲਓ। ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਬਾਬਾ ਜਵਾਲਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੱਸ ਪਏ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖੋ, ਕੁੱਟ ਖਾ ਕੇ ਵੀ ਸੰਤ ਫੇਰ ਵੀ ਉਸ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦਾ ਭਲਾ ਹੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਉਹਦੀ ਲੰਗਰ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਪੈ ਜਾਵੇ। ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਬਾਬਾ ਜਵਾਲਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਪ ਉੱਠੇ, ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆ ਨਾਲ, ਤੇ ਉਹ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਗੰਢੇ ਪੱਟ ਕੇ ਲਿਆ ਕੇ ਲੰਗਰ 'ਚ ਪਾਤੇ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਉਹ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜੀ ਬਹੁਤ ਗਰੀਬ ਆ, ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਹੱਸ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਤੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿਆਜ਼ ਸੀਗੇ, ਗੰਢੇ ਸੀਗੇ, ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਕੀਮਤ ਦੇ ਸੀਗੇ? ਜਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਤੇ ਵੱਟਣੇ ਸੀ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇ, ਉਹਨੇ ਪੈਸੇ ਸਾਤੋਂ ਲੈ ਲੈ, ਤੇਰਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦੇ। ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦਾ ਵਚਨ ਵੀ ਪੂਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਭਰ ਦਿੱਤਾ। ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੇਰੇ 15 ਰੁਪਏ ਦੇ ਗੰਢੇ ਹੋ ਜਾਣੇ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ 15 ਰੁਪਏ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ 15 ਰੁਪਏ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਉਸ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੀ ਖੇਚਲ ਘਟ ਗਈ ਤੇ ਤੇਰੇ ਜਿੰਨੇ ਦੇ ਗੰਢੇ ਹੋਣੇ ਸੀ ਤੂੰ ਆ ਪੈਸੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਲੈ ਲੈ। ਤੋ ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੌਤਕ ਹੋਏ, ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਈ ਬਲੀ ਸਿੰਘ ਸੀ ਜਿਹੜਾ, ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ ਅੱਖੀਂ ਦੇਖੇ। ਬਹੁਤ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਤ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਪ੍ਰੇਮ ਬਣ ਗਿਆ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਸਾਧੂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਭਲਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਬਲੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਇੱਛਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰਹਿ ਕੇ ਹਜ਼ੂਰ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂ, ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਰੱਖੋ। ਤਾਂ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਵਾਲਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਾਕਾ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਬਲੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ੋ ਗੱਲ ਕੀ, ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ? ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਵਾਲਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਕਾ ਤੂੰ ਸੁੱਖਾ ਛਕਦਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਰਗੜਾ ਲਾਉਂਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖਾ ਪਾਉਂਦੇ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਸੁੱਖਾ ਛਕਦਾ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਅਮਲ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਤੇ ਸੁੱਖੇ ਵਾਲਾ ਸਿੰਘ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੱਦਾਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ? ਤਾਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬਲੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਰੱਖ ਲਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਬਚਨ ਕਰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁੱਖਾ ਨਹੀਂ ਪੀਊਂਗਾ। ਤੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਉਹ ਭਾਈ ਬਲੀ ਸਿੰਘ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫਿਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾਮ ਬਾਬਾ ਜਨਕ ਸਿੰਘ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਬਾਬਾ ਜਨਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਬੇਅੰਤ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਸਾਧੂ ਵਰਸਾਏ ਗਏ। ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਨਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਕੇ ਅਨੇਕਾਂ ਸਾਧੂਆਂ ਨੂੰ, ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰੰਗ ਚੜ੍ਹਿਆ। ਤੋ ਬਾਬਾ ਜਨਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੁਣੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬਾਬਾ ਜਵਾਲਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਲਈ। ਤੋ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਡੇਰੇ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ
ਭਾਈ ਬਲੀ ਸਿੰਘ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਜਾਨਕ ਸਿੰਘ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ ਬਹੁਤ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਸ਼ਬਦ ਸੁਰਤ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਿਆ ਕਰਨ। ਪਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਧਿਆਨ ਧਰਿਆ ਕਰਨ ਤਾਂ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਧਿਆਨ ਨਾ ਧਰਨ, ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਵਾਲਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਿਆ ਕਰਨ। ਆਪਣੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਵਾਲਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਸੁਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ। ਤੋ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਾਬਾ ਜਾਨਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਆਪਣੇ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਐਸੀ ਅਵਸਥਾ ਹੋਈ ਪਈ ਬੇਸੁੱਧ ਹੋ ਕੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਡਿੱਗ ਪਏ। ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਵਾਲਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਪਣੀ ਕੁਟੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਤੇ ਇਧਰੋਂ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਬਾਬਾ ਜਾਨਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੇਸੁੱਧ ਹੋ ਕੇ ਡਿਗੇ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਬਾ ਜਵਾਲਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇੱਕਦਮ ਆਪਣੀ ਕੁਟੀਆ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਕਾਹਲੀ ਕਾਹਲੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਜਥੇਦਾਰ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਾਨਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਗਏ, ਤੇ ਆ ਕੇ ਸੁਰਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਔਰ ਮਿੱਠੇ ਮਿੱਠੇ ਬਚਨਾਂ ਨਾਲ ਤਾੜਨਾ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਝਿੜਕਿਆ ਔਰ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਧਰਨਾ ਕਦੇ ਵੀ। ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਥੇਦਾਰ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਜੂਰ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੂਰਤ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਹੈ ਟਿਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੁਣ ਕੇ ਤਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੁਰਮਤਿ ਦਾ ਮਾਰਗ ਸਮਝਾਵਾਂਗੇ ਵੀ ਸਰੀਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਧਿਆਨ ਧਾਰਨਾ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਾਰਨ ਦਾ ਕੀ ਫਰਕ ਹੈ। ਉਪਾਸ਼ਨਾ ਨਾ ਪੂਰੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵਾਸ਼ਨਾ ਵੱਧਾ ਆਵੇ ਜਾਵੇ, ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀਦਾ। ਤੇ ਜੇ ਉਪਾਸ਼ਨਾ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਚਾਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁਕਤੀ ਜਿਹੜੀ ਵਰਣਨ ਕੀਤੀ, ਸ਼ਲੋਕ ਮੁਕਤੀ, ਜਿਸ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਦੀ ਉਪਾਸ਼ਨਾ ਕਰਦਾ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਜਾਂਦਾ ਉਸ ਲੋਕ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜਗਿਆਸੂ। ਸਮੀਪ ਮੁਕਤੀ, ਜਿਸ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਦੀ ਉਪਾਸ਼ਨਾ ਕਰਦਾ ਉਹਦਾ ਨਿਕਟਵਰਤੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਸਰੂਪ ਮੁਕਤੀ, ਜਿਸ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਦੀ ਉਪਾਸ਼ਨਾ ਕਰਦਾ ਉਹਦੇ ਵਰਗਾ ਸਰੀਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਚਿਹਰਾ ਉੱਦਾਂ ਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਗ ਹੋ ਜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਕਤੀਆਂ ਤੋਂ ਕੇਵਲ ਮੁਕਤੀ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਮਾਨ ਹੈ ਸਗਲ ਮਥੇਨਾ, ਜੋ ਦਿਸਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰਨ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰੋ, ਤੋ ਜਿੱਥੋਂ ਸ਼ਬਦ ਆਇਆ ਹੈ ਤੋ ਸ਼ਬਦ ਉੱਥੇ ਹੀ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿੱਧ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਜਗਿਆਸੂ ਰੂਪ ਹੋ ਕੇ ਬਾਬਾ ਜਾਨਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੋ ਆਪਾਂ ਸ਼ਬਦ ਅਭਿਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਦਾ ਕੀ ਮਹਾਤਮ ਹੈ, ਇਹ ਆਪਣੀ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਉਚਾਰ ਕੇ ਦੱਸੋ। ਤਾਂ ਸੰਤ ਮਹਾਰਾਜ ਬਚਨ ਕਰਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਇੱਕ ਬਿਰਤਾਂਤ ਦੇ ਸਦਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਹੋਇਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਰਬਾਰ ਸਜਾਈ ਬੈਠੇ ਆ, ਇੱਕ ਮਹਾਤਮਾ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਬੜਾ ਤੇਜਸਵੀ ਚਿਹਰਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਆ ਕੇ ਉਹਨੇ ਡੰਡੌਤ ਬੰਦਨਾ ਕੀਤੀ, ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜੀ ਮੱਥੇ ਨੂੰ ਲਾਈ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨ ਚੁੰਮੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਅਮੋਲਕ ਭੇਟਾ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਅਗੰਮੀ ਜਾਨਵਰ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਪੰਛੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਖੰਭ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਖੰਭ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਖੰਭ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਭੇਟਾ ਕੀਤੇ, ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਦਾਰੇ ਕੀਤੇ, ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਹੈ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਜੋਤ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ, ਦਾਸ ਦੇ ਚਿੱਤ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਅਭਿਲਾਸ਼ਾ ਸੀ ਕਿ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਪੂਰਨ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਵਿਭੂਤੀ ਅਵਤਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਮੈਂ ਕਰਾਂ। ਸੋ ਜਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਦੀ ਕਾਲੀ ਰਾਤ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਜਗਤ ਦੀ ਗਰੀਬ ਜਨਤਾ ਵਿਲੋਂ ਵਿਲੋਂ ਕਰਦੀ ਹੋਈ ਤੜਫ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੋ ਜਨਤਾ ਦਾ ਕੋਈ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਕੋਈ ਨਿਆਂ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਪਾਪੀ ਪਖੰਡੀ ਰੂਪ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਦੀ ਹਨੇਰੀ ਚਲਾ ਰਹੇ ਆ ਔਰ ਆਪ ਦਿਨੇ ਰਾਤ ਮੌਜਾਂ ਮਾਣ ਰਹੇ ਆ। ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਦੀ ਹਨੇਰੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ
ਆਪ ਜੀ ਭਗਤੀ ਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਸਰੂਪ ਸੂਰਜ ਚੰਦਰਮਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਹਨੇਰੇ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹੋ। ਸੋ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਦਾਸ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤੁੱਛ ਜਿਹੀ ਭੇਟਾ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਹਮਾਯੂ ਪੰਛੀ ਦੇ ਖੰਭ ਹਨ, ਇਹ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਸ ਵੱਲੋਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਇਸ ਮੁਨੀ ਜੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਭੇਟਾ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਖੰਭ ਦੇਖ ਕੇ ਬੜੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਏ। ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਉਸ ਮੁਨੀ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਦਾਰੇ ਬਖਸ਼ੇ ਤੇ ਉਹ ਮੁਨੀ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਤੋਂ ਛੁੱਟੀ ਲੈ ਕੇ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਸੀ ਉਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇਹ ਜੋ ਮੁਨੀ ਜੀ ਆਏ ਸੀ ਇਹ ਕੌਣ ਸੀ? ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਬ੍ਰਹਮਾ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਨਾਰਦ ਸੀ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇਹ ਜੋ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਭੇਟਾ ਇਹ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਲਾ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਭਾਈ ਆਲਮ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਵੀ ਜਾਓ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਖੰਭ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਤੀਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੜਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਸੋ 5 ਖੰਭ ਸੀਗੇ, 5 ਤੀਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੜਾ ਕੇ ਕਾਰੀਗਰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਲੈ ਆਏ। ਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਹੁਣ ਉਹ ਖੰਭਾਂ ਨੂੰ ਜੜਾ ਕੇ ਲੈ ਆਂਦਾ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬਈ ਇਦਾਂ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਦੂਰ ਦੂਰ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਓ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਖੰਭ ਆ ਇਹ ਬਹੁਤ ਕੀਮਤੀ ਖੰਭ ਆ ਤੇ ਤੀਰ ਵੀ ਬੜੇ ਕੀਮਤੀ ਆ, 1.25 ਤੋਲਾ ਸੋਨਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਇਹ ਤੀਰ ਸਾਡੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਡਿੱਗਣਗੇ ਤੁਸੀਂ ਚੱਕ ਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਆਇਓ। ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਕਹਿੰਦੇ ਸਤ ਬਚਨ ਮਹਾਰਾਜ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣਾ ਧਨੁਖ ਚੱਕਿਆ, ਪਹਿਲਾ ਤੀਰ ਛੱਡਿਆ ਆਕਾਸ਼ ਵੱਲ, ਦੂਜਾ, ਤੀਜਾ, ਚੌਥਾ, ਪੰਜਵਾਂ, 5 ਤੀਰ ਚਲਾ ਦਿੱਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ। ਹੁਣ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਤੀਰ ਜਾਂਦੇ ਦਿਸੇ ਪਰ ਮੁੜ ਕੇ ਆਂਦੇ ਤੀਰ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿਸੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੰਘੋ ਜਾਓ ਤੀਰ ਚੱਕ ਕੇ ਲਿਆਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਤੀਰ ਲਿਆਈਏ ਕਿੱਥੋਂ? ਤੀਰ ਤਾਂ ਵਾਪਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਏ ਨਹੀਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਕੀ ਖੇਡ ਵਰਤੀ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਬਸ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਖੰਭ ਸੀਗੇ ਇਹ ਹਮਾਯੂ ਪੰਛੀ ਦੇ ਖੰਭ ਆ। ਉਹ ਪੰਛੀ ਆਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਖੰਭਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਖੰਭਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੜੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਆਕਾਸ਼ ਵੱਲ ਸਿੱਟੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਉਹ ਆਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ, ਮੁੜ ਕੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਖੰਭ ਨੇ ਤੀਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਗਏ, ਉਹ ਵਾਪਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਅਥਵਾ ਨਾਮ ਦੇ ਜਪਣ ਦਾ ਕੀ ਲਾਭ ਹੈ? ਤਾਂ ਭਾਈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਖੰਭਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਇਹ ਖੰਭ ਤੀਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਲਿਜਾ ਸਕਦੇ ਐ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਣੀ ਜਿੱਥੋਂ ਆਈ ਹੈ, ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਵਾਲਾ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਵਾਸੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਸ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਕੇ। ਤੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਤੇ ਨਾਮ ਜਪਣ ਦਾ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਵਾਲਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਫਰਕ ਹੈ। ਇਹ ਲਾਭ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜੁੜ ਜਾਏਗਾ। ਉਹ ਜਿੱਥੋਂ ਬਾਣੀ ਆਈ ਹੈ, ਸੱਚਖੰਡ ਵਸੈ ਨਿਰੰਕਾਰ, ਸੱਚਖੰਡ ਤੋਂ ਧੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ ਆਈ, ਤਿੰਨ ਸਗਲੀ ਚਿੰਤ ਮਿਟਾਈ, ਉਹ ਦਰਗਾਹ ਹੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏਗਾ। ਤੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਐਸਾ ਸ਼ੁਭ ਉਪਦੇਸ਼ ਜਗਿਆਸੂਆਂ ਨੂੰ ਸੰਤ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦੇਣਾ ਕੀਤਾ। ਤੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਜੀਵਨ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਰੱਜ ਕੇ ਤੇ ਉੱਚ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਿਆ। ਤੋ ਹੁਣ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅੱਗੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਬਹਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਲੰਗਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ। ਬਾਬਾ ਬਹਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਇਲਾਕੇ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਬੰਦੀਵਾਲਾ, ਇੱਥੇ ਦੇ ਭਾਈ ਸ਼ੰਕਰ ਮੱਲ ਜੀ ਅਰੋੜਾ ਬਾਂਸੀ,
ਅਰੋੜਾ ਬਾਂਸੀ ਇਹ ਆਪਣੇ ਸੰਬੰਧੀਆਂ ਸਮੇਤ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਤੀਵਰਤਾ ਇਸਤਰੀ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਵੀਰਾਂ। ਤੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਪਰਿਵਾਰ ਸੀ, ਧਾਰਮਿਕ ਬਿਰਤੀ ਵਾਲਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸੀ। ਭਾਈ ਸ਼ੰਕਰ ਜੀ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਸੀ ਤੇ ਕੁਛ ਕਰਿਆਨੇ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਵੀ ਕਰਦੇ, ਸਬਰ ਸ਼ੁਕਰ ਨੂੰ ਧਾਰ ਕੇ ਆਪਣੀ ਉਪਜੀਵਕਾ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਸ਼ੰਕਰ ਮੱਲ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਭਾਈ ਮਿਲਖੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਨਿਆ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ। ਮਾਤਾ ਵੀਰਾਂ ਦੇ ਚਿੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਛਾ ਸੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਹੋਰ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਇਸ ਬੀਬੀ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਸੁਖਣਾ ਸੁਖ ਲਈ ਕਿ ਹੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜ ਅੰਤਰਜਾਮੀ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ੋ ਤੇ ਮੇਰੀ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੁੱਤਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ੋਗੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਕਦੇ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਕਟਾਉਂਗੀ, ਉਹਨੂੰ ਕੇਸਾਧਾਰੀ ਸਿੱਖ ਬਣਾਉਂਗੀ। ਤੋ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਸ ਅਰਦਾਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਇਸ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਖੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ। ਤੋ ਹੁਣ ਮਾਤਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੇਸਾਧਾਰੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਧਾਰਨ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਮਨ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸਾਰਾ ਸਨਾਤਨੀ ਸੀ, ਹਿੰਦੂ ਪਰਿਵਾਰ ਸੀ, ਕੇਸਾਧਾਰੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੇ ਪਰ ਹੁਣ ਨਾਮ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਬਹਾਲੀ ਰਾਮ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਹਿੰਦੂ ਪਰਿਵਾਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ। ਤੇ ਪਰ ਮਾਤਾ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹੀ ਵੀ ਠੀਕ ਆ, ਨਾਮ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਰੱਖਣਾ ਰੱਖ ਲਓ, ਪਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਕੱਟਣ ਦੇਣੇ। ਮੇਰਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਹੋਈ, ਵਚਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਕਦੇ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਕੱਟੂੰਗੀ। ਪਰ ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਸੀ। ਬਹਾਲੀ ਰਾਮ ਜਦੋਂ 5 ਸਾਲ ਦੇ ਹੋਏ ਤਾਂ ਮਾਤਾ ਜੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਏ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਦਾ ਸਾਇਆ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਸਿਰ ਤੋਂ ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਖੋਹ ਲਿਆ। 1-2 ਸਾਲ ਕਾਕਾ ਬਹਾਲੀ ਰਾਮ ਜੋ ਉਹਦਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੇਸੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਹੀ ਨਾ ਕਰਾਇਆ ਤੇ ਕੇਸੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੁੱਧ ਨਾ ਲਈ, ਕੇਸ ਜੁੜ ਗਏ, ਜਟਾਂ ਬਣ ਗਈਆਂ। ਤੇ ਹੁਣ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ ਵੀ ਇਹਦੇ ਕੇਸ ਕੱਟ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਤੇ ਬਹਾਲੀ ਰਾਮ ਜੀ ਦੀ ਮਾਤਾ ਦੀ ਸੁਖਣਾ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਸੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਡਰਦੇ ਮਾਰੇ ਕੋਈ ਕੈਂਚੀ ਬਿਨਾ ਲਾਵੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਪਰ ਹੁਣ ਕੇਸ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਰੜਕਦੇ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੂ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹਦੇ ਕੇਸ ਕਿਉਂ ਰੱਖੇ ਗਏ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਟਾਂ ਬਣ ਗਈਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਜੋ ਉਹਦੀਆਂ ਜਟਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੱਟ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਇੱਕ ਬੱਟਾ ਹੇਠਾਂ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ ਉੱਪਰ ਤੀ ਬੱਟਾ ਮਾਰ ਕੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਕੈਂਚੀ ਨਾਲ ਤਾਂ ਨਾ ਕੱਟਿਆ, ਪਰ ਬੱਟਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਲੱਟ ਸੀ ਉਹ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀ। ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਝਾਕਾ ਖੁੱਲ ਗਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਕੈਂਚੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਕੇਸ ਕੱਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹਾਲੀ ਰਾਮ ਬਹੁਤ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਰਾਮ ਨਾ ਆਵੇ। ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਦਾਰੇ ਹੋਏ, ਵਚਨ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਫਿਰ ਆਰਾਮ ਆਇਆ। ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਬਹਾਲੀ ਰਾਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਰਧਾ ਬਣ ਗਈ, ਸਾਧੂ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਬਣ ਗਿਆ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਫਿਰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਕੀਤੀ, ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੜੇ ਅੱਵਲ ਰਿਹਾ ਕਰਦੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮਨ ਸੀ ਵੀ ਇਹਦੇ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣ ਦੇਣੇ। ਪਰ ਹੁਣ ਜੋ ਦਰਗਾਹੀ ਹੁਕਮ ਸੀ ਜਾਂ ਦਰਗਾਹੀ ਖੇਡ ਸੀ, ਇਹਨੂੰ ਕੌਣ ਜਾਣ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਤੋ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਹਾਲੀ ਰਾਮ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਜਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ ਜੀ ਦਾ, ਭਾਈ ਦਿਆਲਾ ਜੀ ਦਾ, ਭਾਈ ਸਤੀ ਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਸਾਕਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕਿਹਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਪਰ ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ ਆਰੇ ਨਾਲ ਚੀਰਿਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਆਰੇ ਨਾਲ ਚੀਰਨ ਵੇਲੇ ਵੀ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਸੀ ਵੀ ਤੇਰੀ ਕੋਈ ਇੱਛਾ ਆਖਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦੱਸ, ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਬਈ ਮੈਨੂੰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਚੀਰਿਆ ਜਾਵੇ
ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਵੱਲ ਮੇਰਾ ਮੁੱਖ ਹੋਵੇ, ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਵੱਲ ਮੇਰੀ ਪਿੱਠ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਵੀ ਇੰਨੇ ਕਸ਼ਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਇੰਨੇ ਦੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਵੱਲ ਪਿੱਠ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਵੱਲ ਪਿੱਠ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਭਾਈ ਦਿਆਲਾ ਜੀ ਦਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸਾਕਾ ਵੀ ਦੇਗੇ ਵਿੱਚ ਉਬਲ ਗਏ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਵੱਲ ਪਿੱਠ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਆਪਣਾ ਟਾਲਿਆ, ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਕਮਾਇਆ, ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਕਮਾਇਆ। ਸਤੀ ਦਾਸ ਨੂੰ ਰੂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਪੇਟ ਕੇ ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਸਿੱਖੀ ਸਿਦਕ ਨਹੀਂ ਹਾਰਿਆ। ਤੋ ਹੁਣ ਬਹਾਲੀ ਰਾਮ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰ ਲਿਆ ਵੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਕੱਟਣ ਦੇਣੇ। ਕੇਸ ਵਧਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਪਰ ਹੁਣ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਦੇ ਸੀਗੇ, ਸੰਬੰਧੀ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਖਟਕਦੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਬਹਾਲੀ ਰਾਮ ਨੂੰ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਕਹਿਣਾ, ਹੁੱਕਾ ਭਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹੁੱਕੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਪਵਾਉਣੀ, ਹੋਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣੇ ਜਾਣ ਕੇ, ਕੁੱਟਮਾਰ ਵੀ ਕਰਦੇ। ਫਿਰ ਬਹਾਲੀ ਰਾਮ ਜੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਆਪਣਾ ਮਨ ਤਕੜਾ ਕਰਕੇ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਕੇ ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਲੈ ਕੇ ਸਿੰਘ ਸਜ ਗਏ। ਬਹਾਲੀ ਰਾਮ ਤੋਂ ਬਹਾਲ ਸਿੰਘ ਬਣ ਗਏ। ਹੁਣ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ ਘਰ ਆਏ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋ ਗਏ ਬਈ ਤੂੰ ਸਿੰਘ ਕਿਵੇਂ ਬਣ ਕੇ ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ ਵੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਕੇਸ ਕੱਟ ਦਈਏ, ਪਰ ਬਹਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਨਾ ਸੌਂਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਈ ਕੇਸ ਨਾ ਕੱਟ ਦੇਵੇ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਭਿੰਡਰਾਂ ਸੰਤ ਚੰਨਣ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੜੇ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਗੁਰਮੁਖ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਮਿਲੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸੰਤਗੜ੍ਹ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਵਾਲਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਹਰਖੋਵਾਲ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਿਫਤਾਂ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਫਿਰ ਇਹ ਸੰਤਗੜ੍ਹ ਡੇਰੇ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਵਾਲਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਪਾਸ ਆ ਗਏ। ਇਤਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਵਾਲਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਬਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੰਗਰ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਵਾਲਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਸੰਭਾਲ ਦਿੱਤੀ। ਲੰਗਰ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਬਹਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਰਹੀ। ਔਰ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਬਹਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੋ ਕਿ ਸੰਤ ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਬਾ ਜਵਾਲਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਹਰਖਵਾਲ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਮਤਿ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦਾ, ਸਿੱਧੇ ਰਾਹੇ ਪਾਉਣ ਦਾ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਾਨਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਬਹਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕੀਤੀ। ਤੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸੰਤ ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਬਾ ਜਵਾਲਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਇੱਕ ਮਸਤਾਨੀ ਬਿਰਤੀ ਦਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਫਕੀਰ ਆਇਆ। ਡੰਡੌਤ ਕੀਤੀ, ਸਿਜਦਾ ਕੀਤਾ। ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ ਇਸ ਮੁਸਲਮਾਨ ਫਕੀਰ ਦਾ। ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਬਾਂਹ ਤੋਂ ਪਕੜ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬਿਠਾ ਲਿਆ ਤੇ ਆਪਣੀ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਸ਼ਬਦ ਆਖੇ, ਮਸਤਾਨਾ ਜੀ ਸੁਖ ਆਨੰਦ ਹੋ। ਤਾਂ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਸੁਣ ਕੇ ਇਹ ਮਸਤਾਨਾ ਫਕੀਰ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਭੋਬਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਸੰਤ ਜੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਂਤ ਚਿੱਤ ਆਪਣੇ ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਰਹੇ। ਜਦ 5, 7, 10 ਮਿੰਟ ਇਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਮਸਤਾਨਾ ਫਕੀਰ ਰੋਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਰੋ ਕੇ ਜਦੋਂ ਚੁੱਪ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਰੋਣ ਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ, ਕਿਉਂ ਰੋਏ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਸ ਮਸਤਾਨੇ ਫਕੀਰ ਨੇ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਵਾਲਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀ ਦੱਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਹਜੂਰ ਗਰੀਬ ਪਰਵਰ ਦਾਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਦੇ ਕਹੇ ਤੇ ਬੜੇ ਜੋਹਦ ਕੀਤੇ, ਬੜੀ ਤਪੱਸਿਆ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਤਪੱਸਿਆ ਦਾ ਸਦਕਾ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀਆਂ ਰਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਐਨੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਆ ਗਈਆਂ ਵੀ ਮੈਂ ਜੇ ਚਾਹਾਂ ਤਾਂ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਨਾਸ ਕਰ ਦਿਆਂ, ਐਨੀ ਤਾਕਤ ਆ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਹਨੂੰ ਚਾਹਾਂ ਦੁੱਖ ਦੇਵਾਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਚਾਹਾਂ ਸੁੱਖ ਦੇਵਾਂ, ਐਨੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੈਗੀਆਂ। ਪਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਚਿੱਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੋ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਹਿੰਦੇ ਦਾਸ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਗੱਲ,
ਭਈ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਇਸ ਜੀਵ ਨੂੰ ਕਦੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ। ਜਦ ਤੱਕ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਟਿਕਦਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹਦਾ ਜੀਵਨ ਦੁਖਦਾਈ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਰਾ ਅਗਨ ਹਿਵੈ ਘਰ ਬਾਧਾ, ਭੋਜਨ ਸਾਰ ਕਰਾਈ, ਸਗਲੇ ਦੂਖ ਪਾਣੀ ਕਰ ਪੀਵਾ, ਧਰਤੀ ਹਾਕ ਚਲਾਈ। ਧਰਤਾ ਰਾਜੀ ਅੰਬਰ ਤੋਲੀ, ਪਿੱਛੇ ਟੰਕ ਚੜਾਈ, ਏਵਡ ਵੱਧਾ ਮਾਵਾ ਨਾਹੀ, ਸਭ ਸੈ ਨੱਥ ਚਲਾਈ। ਏਤਾ ਤਾਣ ਹੋਵੇ ਮਨ ਅੰਦਰ, ਕਰੀ ਪੇ ਆਖ ਕਰਾਈ। ਜੇਵੜ ਸਾਹਿਬ ਤੇਵੜ ਦਾਤੀ, ਦੇ ਦੇ ਕਰੀ ਰਜਾਈ। ਜੇਵੜ ਸਾਹਿਬ ਤੇਵੜ ਦਾਤੀ, ਦੇ ਦੇ ਕਰੇ ਰਜਾਈ। ਨਾਨਕ ਨਦਰ ਕਰੇ ਜਿਸ ਉਪਰ, ਸੱਚ ਨਾਮ ਵਡਿਆਈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਵੀ ਨਾਮ ਦੇ ਜਿੰਨੀ ਵਡਿਆਈ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਆ ਜਾਣ, ਪਰ ਮਨ ਸ਼ਾਂਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਤੇ ਸਿੱਧਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਸਿੱਧ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਕਰਾਮਾਤ ਦਿਖਾਓ, ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਬਚਨ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਲਿਖਦੇ, ਬਾਬਾ ਬੋਲੇ ਨਾਥ ਜੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਸੱਚ ਮੁਖੋਂ ਅਲਾਈ। ਬਾਝੋਂ ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਦੇ, ਹੋਰ ਕਰਾਮਾਤ ਅਸਾਂ ਤੇ ਨਾਹੀ। ਬਸਤਰ ਪਹਿਰੋ ਅਗਨ ਕੈ, ਬਰਫ ਹਿਮਾਲੇ ਮੰਦਰ ਛਾਈ। ਕਰੋ ਰਸੋਈ ਸਾਰਦੀ, ਸਗਲੀ ਧਰਤੀ ਨੱਥ ਚਲਾਈ। ਏਵੜ ਕਰੀ ਵਿਥਾਰ ਕੋ, ਸਗਲੀ ਧਰਤੀ ਹੱਕੀ ਜਾਈ। ਤੋਲੀ ਧਰਤ ਆਕਾਸ ਦੋਏ, ਪਿੱਛੇ ਛਾਪੇ ਟੰਕ ਚੜਾਈ। ਇਹ ਬਲ ਰੱਖਾਂ ਆਪ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਆਖਾਂ ਤਿਸ ਪਾਰ ਕਰਾਈ। ਜਿਸ ਆਖਾਂ ਤਿਸ ਪਾਸ ਕਰਾਈ, ਸਤਨਾਮ ਬਿਨ ਬਾਦਰ ਛਾਈ। ਇੰਨੀ ਤਾਕਤ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਇੰਨੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ। ਰਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਨਾਲ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਪਰ ਮਨ ਸ਼ਾਂਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਤਿਪੁਰਸ਼ੋ, ਇਹ ਰਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਨਿੱਧੀਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਦਾਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦੁਖਦਾਈ ਤੇ ਰੁਕਾਵਟ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਇਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਫਕੀਰ ਹੁਣ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਵਾਲਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਇਹ ਸਭ ਜਪ ਤਪ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਅਰਪਣ ਕਰਦਾ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਦਾਸ ਨੂੰ ਨਾਮ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਤੋ ਜਦੋਂ ਸੰਤ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਸ ਫਕੀਰ ਦੀ ਐਸੀ ਨਿਮਰਤਾ ਦੇਖੀ ਤਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਬਹੁਤ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਏ, ਬਹੁਤ ਆਨੰਦਿਤ ਹੋਏ ਵੀ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ, ਇੰਨੀਆਂ ਰਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਵੀ ਨਿਮਰਤਾ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲੈਣੀ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਿੱਛੇ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਸਾਖੀ ਸੁਣੀ ਸੀ ਸੰਤ ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਬਾ ਜਵਾਲਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ, ਵੀ ਇੱਕ ਫਕੀਰ ਆਇਆ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਤੇ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਕੋਈ ਕਰਾਮਾਤ ਹੈ। ਤਾਂ ਸੰਤ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਨਿਮਰਤਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦਾ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਫਕੀਰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜੇ ਸ਼ਕਤੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ, ਫਿਰ ਘਰ-ਬਾਰ ਛੱਡਣ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ। ਤਾਂ ਸੰਤ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਦੀਆਂ ਦਾਸੀਆਂ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਦਿੱਤਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਸ ਫਕੀਰ ਨੇ ਬੜਾ ਕੌੜਾ ਵਚਨ ਬੋਲਿਆ ਸੀ। ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਵਾਲਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਫਕੀਰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਰਾਮਾਤ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਜਾਣੀਏ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਕਰਾਮਾਤ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਐਸੇ ਜਦ ਵਚਨ ਬੋਲੇ ਸੀ ਤਾਂ ਸੰਤ ਮਹਾਰਾਜ ਫਿਰ ਉਸ ਫਕੀਰ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜੰਗਲ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਆਓ ਚਲੀਏ। ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸੰਤ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਦੱਸੋ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਕਿਹੜੀ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਧ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ ਕਰਾਮਾਤ ਸ਼ਕਤੀ, ਉਹ ਮੰਤਰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਭਿਆਨਕ ਜਿੰਨ ਨਿਕਲਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਾਂ। ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਬਾ ਜਵਾਲਾ ਸਿੰਘ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬਸ ਇਹੀ ਕੁਛ। ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਫਕੀਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਮੈਂ ਸਿੱਧ ਕਰਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀ ਤਤਿਕਸ਼ਾ ਕਰਨੀ ਪਈ, ਕਿੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪਈ,
ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਬਸ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। 52 ਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵੀਰ ਆ ਇਹ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਬਸ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਸੰਤ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਜੀ ਗੱਲ ਆ, ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਜੀ ਗੱਲ। ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਫਕੀਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਜੇ ਇਹ ਛੋਟੀ ਜੀ ਗੱਲ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੱਸੋ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕੁਛ ਹੈਗਾ ਤਾਂ। ਸੰਤ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਚੰਗਾ, ਫਿਰ ਜੇ ਤੂੰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਚੰਗਾ, ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਦਿਖਾਲ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਐਸੀ ਕਲਾ ਵਰਤਾਈ ਬਈ ਸੰਤ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਜਿਹੜੇ 9 ਨਾਥ, 84 ਸਿੱਧ, 6 ਜਤੀ ਔਰ ਹੋਰ ਕਿੰਨੇ ਪੀਰ ਫਕੀਰ ਔਲੀਏ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਏ। ਔਰ ਕਿੰਨੇ ਜਿੰਨ ਭੂਤ ਰਾਖਸ਼ ਹੱਥ ਜੋੜੀ ਖੜੇ ਆ, ਕਿੰਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਫਕੀਰ ਹੱਥ ਜੋੜੀ ਖੜੇ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ, ਸਾਰੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਵੀ ਖੜੇ ਆ, ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਸੇਵਾ ਕਰੀਏ। ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਫਕੀਰ ਆਇਆ ਸੀ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਕੋਲ, ਕੌੜੇ ਬਚਨ ਬੋਲਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ, ਇਹ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਇਆ ਇਹਨੂੰ ਸੰਕੋਚ ਲਓ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਿਲ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਣਾ ਇਹ ਦੇਖ ਕੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵੀਰ ਸਿੱਧ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਕੜਿਆ ਫਿਰਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਆ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੁਣ ਉਹ ਇੰਨੀ ਕੁ ਤਾਕਤ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਹੰਕਾਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਤੇ ਇੱਧਰ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਤੇ ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਫਕੀਰ ਹੀ ਸੀ ਨਾ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਤਾਕਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਨਿਮਰਤਾ ਦਾ ਗਹਿਣਾ ਪੱਲੇ ਬੰਨਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਲੈਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੀ ਇਹ ਸੀ। ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਤਾਂ ਹੀ ਮਿਲਦੀ, ਖਾਲੀ ਭਾਂਡੇ ਵਿੱਚ ਵਸਤੂ ਤਾਂ ਹੀ ਪੈਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਜੇ ਭਰੇ ਹੋਏ ਭਾਂਡੇ ਨਾਲੋਂ ਖਾਲੀ ਭਾਂਡਾ ਨੀਵਾਂ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਖਾਲੀ ਭਾਂਡਾ ਨੀਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਭਰੇ ਹੋਏ ਭਾਂਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਦੇ ਖਾਲੀ ਭਾਂਡੇ ਵਿੱਚ ਵਸਤੂ ਪੈ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਤੋ ਹੁਣ ਉਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ। ਇਹਦੀ ਨਿਮਰਤਾ ਦੇਖ ਕੇ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਵਾਲਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਏ। ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਕਹਿੰਦੇ ਬਈ ਤੇਰੇ ਤੇ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਬਹੁਤ ਕਿਰਪਾ, ਤੇਰੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਕਿਰਪਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਫਕੀਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਤਾਂ ਹੈ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਮੁਰਸ਼ਦ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਾਣ ਲੱਗਾ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮੇਰੇ ਮੁਰਸ਼ਦ ਦਾ ਆਖਰੀ ਸਮਾਂ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਖਿਆ ਸੀ ਵੀ 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਤੈਨੂੰ ਪੂਰਨ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਇੱਥੇ ਮਿਲਣਗੇ ਆ ਕੇ, ਜਿਹੜੇ ਤੈਨੂੰ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਦੇਣਗੇ। ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਜ ਰਾਤ ਮੇਰੇ ਮੁਰਸ਼ਦ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੇ ਸੀ ਆ ਕੇ, ਰਾਤੀ ਆਏ ਸੀ ਤੇ ਰਾਤ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਚੱਲ ਤੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਛੱਡ ਕੇ ਆਈਏ, ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਆਏ ਹੋਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਚਲਿਆ ਜਾ, ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਨੂੰ ਬਾਹਾਂ ਫੜ ਕੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਬੂਹੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਉਹੀ ਛੱਡ ਕੇ ਗਏ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਚਲਿਆ ਜਾ ਜੇ ਕੁਛ ਲੈਣਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਮਿਹਰ ਕਰੋ, ਤਰਸ ਕਰੋ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵਿਛੋੜਿਓ ਨਾ। ਤਾਂ ਸੰਤ ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਬਾ ਜਵਾਲਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਨਿਮਰਤਾ, ਇਹਦਾ ਪਿਆਰ ਦੇਖ ਕੇ ਐਸੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਇਹਦੇ ਵੱਲ ਐਸੀ ਮਿਹਰ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਕੀਤੀ, ਐਸੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਪੇਖੈ ਹੋਏ ਸੰਤ। ਜਿਵੇਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਨਾ, ਪੂਰਨ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਕਿਸੇ ਵੱਲ ਇੱਕ ਨਿਗਾਹ ਭਰ ਕੇ ਤੱਕ ਲੈਣ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਸੰਤ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਬਾਬਾ ਜਵਾਲਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਸ ਫਕੀਰ ਵੱਲ ਉਸ ਤੱਕਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੱਕਿਆ ਤਾਂ ਇੱਕਦਮ ਉਸ ਫਕੀਰ ਦੇ ਕਪਾਟ ਖੁੱਲ ਗਏ, ਸਮਾਧੀ ਲੱਗ ਗਈ, ਸਮਾਧੀ ਲੱਗ ਗਈ। ਤੇ ਉਹ ਕਾਫੀ ਚਿਰ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਧੀ 'ਚ ਬੈਠਾ ਰਿਹਾ। 2-3 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਤ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪ ਉਸ ਫਕੀਰ ਦੀ ਸਮਾਧੀ ਖੁਲਾਈ ਤੇ ਉੱਠਣ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਉਸ ਫਕੀਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਡੰਡੌਤ ਕੀਤੀ, ਸਿਜਦਾ ਕੀਤਾ, ਨੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਲ ਜਾਈ ਜਾਵੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਹਮਾ ਆਨੰਦ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਨਿਗਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਬਖਸ਼ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਿਆ। ਇਹ ਕਿਰਪਾ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਇਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਵਾਲਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਜੀਵਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਨੇਕਾਂ ਐਸੇ ਸਾਧੂ ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਬਰਸਾਏ ਗਏ,
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਪੂਰਨ ਪਦਵੀਆਂ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਵਾਲਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ। ਸ਼ੰਕਾਵਾਦੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੰਕਾ ਕਰਦੇ, ਪਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਹਰ ਹਰ ਜਨ ਦੋਇ ਏਕ ਹੈ। ਹਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਹਰੀ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪ ਹੀ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਆਪ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਾ। ਸੋ ਐਸੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਜੀਵਨ ਵਿਚਾਰ ਰਹੇ। ਅੱਜ ਦੀ ਇਤਨੀ ਕੁ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਿਓ। ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਫਤਾਂ ਕਰਦਿਆਂ, ਵਡਿਆਈ ਕਰਦਿਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਆਪ ਜੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਿਓ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੋਝੀ ਬਖਸ਼ਣ ਤੇ ਹੋਰ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾ ਸਕੀਏ। ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਮੁਆਫੀ ਬਖਸ਼ਿਓ ਜੀ। ਆਓ 2-4 ਮਿੰਟ ਜਿਹੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰਮੰਤਰ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰੀਏ ਤੇ ਫਿਰ ਸ਼ਬਦ ਰੂਪ ਬੇਨਤੀ ਆਪਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਖਿਮਾਂ ਦੇ ਜਾਚਕ ਹੋਈਏ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਬਿਹਾਗੜਾ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਸ਼ੰਤ ਸੁਨੋ ਬੇਨੰਤੀਆਂ, ਸੁਆਮੀ ਮੇਰੇ RAM। ਕੋਟ ਅਪਰਾਧ ਭਰੇ, ਪੀ ਤੇਰੇ ਚੇਰੇ RAM। ਦੁਖ ਹਰਨ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਮੋਹਨ, ਕਲ ਕਲੇਸਹਿ ਭੰਜਨਾ। ਸਰਣ ਤੇਰੀ ਰਖ ਲਿਹੋ ਮੇਰੀ, ਸਰਬ ਮੈਂ ਨਿਰੰਜਨਾ। ਸੁਨਤ ਪੇਖਤ ਸੰਗ ਸਭ ਕੈ, ਪ੍ਰਭ ਨੇਰਹੁ ਤੇ ਨੇਰੇ।
ਅਰਦਾਸ ਨਾਨਕ ਸੁਨ ਸੁਆਮੀ, ਰਖ ਲਿਹੋ ਕਰ ਕੇ ਚੇਰੇ। ਸੁਨਤ ਪੇਖਤ ਸੰਗ ਸਭ ਕੈ, ਪ੍ਰਭ ਨੇਰਹੂੰ ਤੇ ਨੇਰੇ। ਅਰਦਾਸ ਨਾਨਕ ਸੁਨ ਸੁਆਮੀ, ਰਖ ਲਿਹੋ ਕਰ ਕੇ ਚੇਰੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।